يحكى أن في زمان قريب رجل أتى من زمان بعيد، من أيام الأساطير والمعجزات وحكايات الأبطال. الاسم لا يهم، صلاح الدين، عمر المختار، لا يهم، لكنه في شهادة الميلاد آدم. القامة طويلة لا تنحني، اللحية سوداء مهيبة، قبضة اليد هي قبضة الأسد، والوجه كالبدر. من أين أتيت أيها الفارس؟ أنا من هنا، جدي من هنا، جد جدي من هنا. أنا من الأرض التي كلما ذبحوا فيها شجرة نبتت منها 1000 شجرة. أنا من الأرض التي يسلب أطفالها في الصباح حليبهم، فإذا ما أقبل المساء يرضعون من ثدي أمهم الغضب. وماذا عساك أن تفعل وأنت القليل والظلم عندهم دين؟ والحديد أيها الفارس لا يفله إلا الحديد. الثورة تهزم الحديد، والثورة عندنا كما الثروة نتوارثها جيلا عن جيل. لا تهدأ حتى تبدأ، لا تنهزم حتى تنتصر. وإذا شئت المزيد فها هي الحكاية من البداية. طائر يغرد في السماء، وفراشة تداعب الأزهار، وصغير يناطح الهواء، وأرض خضراء خضراء، وسنابل تتمايل قبل الحصاد، وصبايا يعشق المرء فيهن الحياء ويعشق بهن الحياة، وفلاحتان تضحكان، وبقرات سمان. هذا كل ما كان قبل زمان. أما المكان فللجغرافيا فيه القول الفصل. اسمه ديرينيتسا، ويقع في كوسوفا من الوطن ألبانيا. وللتاريخ عنه قولان، أحدهما صربي والآخر ألباني، لكن الناس هنا ألبان، فكيف يكون الناس هنا ويكون تاريخهم وأرضهم هناك؟ في العشرينيات والثلاثينيات كان آزم وزوجته شوتا أول من حارب الصرب، وبعدهما انضم الألبان للبارتيزان على أمل الحرية بعد الحرب العالمية. لكن هيهات هيهات، ثم كانت المذبحة في اسكندراي، ومات 250 من الألبان. فماذا تفعل ديرينيتسا غير أن تنجب الثوار؟ أحدهم كان اسمه شعبان بلوزة، واصل الحرب ضد الصرب في الأربعينيات والخمسينيات. وفي زمان شعبان وبرفقته كان ثمة شعبان آخر، ثري يملك أرضا واسعة، وأستاذ يعلم التلاميذ ألف باء. الأرض باقية ما بقي الشهداء. Jeni në prekaz, pikrisht në lagjën jashare, do thot në vendin ku për herë të parë shoj kushtrimin e lirisë, në këtë shtëpi që po shifet, jetuan 30 antar të familjes, në një bashkësi të gjerë familjare, dhe këtu krye familjar ishte Migja Shaban, që do thot Migja Shaban ka qenë mësues në vitin 49 dhe i largum nga procesi mësimor në vitet 50 nga pushteti i atëhershëm i Jugosllavisë si i papërshtatshëm, sepse fëmijët po i edukonte në mënyrën patriotike, prandaj e larguan nga procesi mësimor. الاسم آدم يشاري،
الأب شعبان والأم زاهدة. الترتيب السادس بين 8 أبناء عاشوا، من بين 14 ولدوا، والميلاد في 28 من الشهر 11 من العام 55، يعني في ذكرى الاستقلال. يا له من قدر ويا له من وطن يعرف كيف يصنع الأبطال. Familja e saj ka qenë një ndër ato familjet më të mira, jo më e mira se ka të lifar familje shkonda, dhe ka qenë një ndër familjet më të mira, ka qenë familje adhetare dhe fetare, që ka pas edhe feje edhe ndjenjat kombëtare. Plus asaj, Ndrenica ka pas atë respektin se e dimi që familja Jasharit ka qenë familje pasunike. Mo Adem Jashari, familja Shaban Jasharit, i ka pas dikun 36 hektar këto. Ka pas 3 mashtë në Gjermani. Domethënë tanat personale në atë familje, thuja është një ndër ato familjet më të pasuna në këtë rajon, pra në Drenicë. E çatu populli ka fituar simpatin për arsye se e ka ditë se Adem Jashari me familjen e tij nuk ka bën kurrë për interesa personale, as ka bën diçka tjetër, vetëm e ka qenë kushtën për hir të popullit për vetë. هكذا يا آدم كنت شابا يافعا، كريما حليما حكيما، سابقا لعمرك، منهيا دراستك الثانوية، رافضا وظيفتك الحكومية ما دامت في قبضة العدو. صبية جميلة ومالا وبنين كانت أحلام من كان في عمرك، وحلمك أنت كان الشهادة. رصاصة في العنق هنا، تماما هنا، وترحل والعدو يرحل. هكذا أصررت إلى أصدقائك، هكذا أخبرتهم أن الشهداء من قبورهم يهزمون الأعداء في قصورهم. Gjatë luftës, që Zoti Ndrenicë kom varros me durët e mia 234 ushtarë dhe njerëz, ma shumë civil, me durët e mia, pra 85% për tyne kanë qenë jo të vranë, po ata që i kanë zotë gjallë dhe i kanë masakru, domethënë, ka plot raste që nuk e ka pas asnjë plumb në trup, po të gjitha ato kanë qenë vetëm masakrune me mjetet ftafta, kuptohet me thika, me sopata, me çka kanë bën, sikur se din serbët me më. Një rast ka qenë një vajzë e re, edhe erë thët hoqë, hajde se ma kanë vëra babën edhe më kanë dhunu mu. Edhe tash, aja qika, aja vajza shumë e shqetësume, shumë e mërzitne, i tha mu ne për shka po mërzitne, thasha babën tha ma kanë vëra, tha edhe kanë prit, ja kanë dho plumat këtu në kam, e kanë prit dhe ju ka dirë krejt gjaku, e nuk e kanë lo me dek shpet e shpet, pra kanë prit dhe ju ka dirë krejt gjaku, edhe në prezencën e babës, baba e gjalla ta më dhëndeshin. شيء يدعوك للغضب، صياح الجنود الغرباء في طرقات مدينتك، حروف غير حروفك على لافتة تعتلي دارك، وأوامر للسلطان في قلب الميدان. ممنوعة لعب الأطفال، وينفى المهندسون والعمال، ويعدم الأطباء والتجار، وتغلق المشافي والمدارس والحدائق والأزهار. كل شيء يدعوك للغضب. Herë të parë, gjatë atyre viteve 90, për herë të parë Serbia, shtëpinë e komandantit e sulmoj me 30 dhjetor 91-ën. Dhe pse sulmoj? Sepse gjithmonë aktiv me demonstratat e vitit 89-90. Gjithmonë i papajtuar me sistemin që e vend të Serbia në Kosovë, me okupimin që ishte Kosova këtu. Prandaj mendonte pak më ndryshe dhe duke njohur Serbinë mirë, mendoi që të shkojnë në Shqipëri, të bëj disa ushtrime ushtarake atje. Dhe kur u kthye do thotë është bë thyrja e kufirit Shqipëri-Kosovë dhe hyrja armëve këtu nga komandanti. Lidhjet e mia me familjen e Adem Jasharit dhe personalisht Adem Jasharin
janë dhe lidhen me rezistencën e tij të parë të 30 dhjetorit vitit 1991. A ditë unë e kam pas edhe kontaktin e parë në fshatin Polas të Drenicës, në një fshat afër Prekazit, pas betejës. Natyrisht që ushtrimet e para kanë qenë në vitin 1991 në Shqipëri, ka shku një numër i vogël, po qaj numër dhe kur ka arë këtu, e kemi rrit numërin e ushtarëve të tjerë me përgatitje ushtarake, dhe ata që ishin në Shqipëri, çdo njoni ka pas për detyrë ka 10 veta, 15 veta, futet në ushtrim ushtarake, dhe kështu që peja tuhet ka fillu edhe ushtria dhe unë të rritet përgatitet ushtarakisht. Armatimi kryesisht ka hyrë prej Shqipërisë, po ka pasur edhe kanale nga vetë Serbia, domethënë Serbia edhe ka shit armatim dhe një pjesë të armatimit e kemi ble edhe prej vetë serbëve që kanë qenë këtu dhe në Serbi. Prandaj është merit e njerëzve që kanë punuar shumë në drejtim dhe është armatues ky popull, domethënë pej armës pej automatike deri në top. Mundësi tjera nuk kemi pas, për tanka, për autoblinda nuk kemi pas mundësi dhe kryesisht ka qenë armatimi automatik, mitralez, top dhe armatim kryesisht. في ذاك الحين كان كل شيء في ازدياد، المدارس المغلقة والمصانع المعطلة والسجون والنعوش واليتامى والثكالى. في ذاك الحين كان أهل الوطن جماعة والخروج عنهم خيانة، الكتف في الكتف والقدم في القدم، وفي الخفاء يروحون وفي الخفاء يعودون، من كوسوفا إلى ألبانيا، من ألبانيا إلى كوسوفا، رجال أشداء لا يبالون لأصعب الأشياء، وعورة الجبل وعلو الجليد، وحشة الليل وخذلان الصديق، وطفل وليد قد يكون غدا هو اليتيم. Masivizimi i hapur i ushtrisëmtarët të Kosovës fillon në vitin 1997, në nëntorin ati viti kur ndeshja pare madhe në mes policisë serbe dhe ushtrisëmtarët të Kosovës në Rezall dhe në Vojnik të Skenderajt, dhe me 28 nëntor dalja publike para opinionit e ushtrisëmtarët të Kosovës, por hala ma shumë e fuqizon masivizimin e ushtrisëmtarët të Kosovës. Masakra e organizuar e regjimit Beogradit në Likoshan të Drenasit e në Qires të Skenderajt. Dhe pas 5-6 dite, masakra tjetër e paraprir me një sulm të furishëm të jotëm të policisë, po dhe të ushtrisë e Beogradit, mbi Prekaz e posaçërisht mbi familjen e Jasharit të janë këto momentet vendimtare që e kanë masivizuar ushtrisëmtarët të Kosovës. Kosovës nga fillimi ka kriju strategjinë e veprimit të saj për shërimin e Kosovës. Kjo strategji i ka përfshi 3 faza. Faza parë ka qenë themelimi i grupeve guerrille në gjithë territorin e Kosovës dhe veprimtaria e tyre, domethënë grupeve që forcat serbe, pushtuese serbe dhe vetëm forcat serbe
absolutisht për të qenë drejtu kuve civile, vetëm kundër forcave dhe regjimit kufive. Në faza e dytë, faza e parë nuk ka qenë luftë gerille, faza e dytë e kemi quajtur faza e luftës manovruese. Në fazën e dytë kemi këto grupe që kanë vepruar në teren, të cilat rrallë nuk e kanë ditë për njëra tjetrën, që të bashkohen dhe të formojnë njësitë ushtarake, gradualisht duke nisur prej skuadrës e deri në brigadë dhe se të formohen njësitë në formacion ushtarake, dhe ato njësi të lëvizin për një zonë në zonë tjetër, domethënë manovrojnë. Dhe faza e tretë, që kemi parapona, mas një shkallë të zhvillimit konsiderueshme, që të zhvillojmë luftë pozicionale për shërimin definitiv të Kosovës. Dhe kjo luftë që pa të fillu, faza e tretë pa të fillu, fazën e parë kemi zhvillu, dytën e kemi zhvillu, në vitin 1998-99. كانت تصغره بعامين واسمها عديلة. تحابا فتزوجا فأنجبا 5 أبناء وعهدا لا يغيب. لا يدخل البيت غريب إلا زائر أو حبيب. Hera e dytë që Serbia i bëri sulm kësaj shtëpie është 22 janari 98-ën, se prej 91 deri në 98-ën. Do thot ato vite kanë qenë përgatitje që mendonte Serbia se si duhet të më përgatitur dhe partizan të gjallë këtë familje. Mirë po, çka ndodhi? Erdhën nga fabrika e municionit një njësi e specializuar komandos, se fuqon atë pyrg atje, vazhdimisht bëj vëzhgimi nga i pyrg në këtë familje këtu, se nga i pyrg vëzhgohet gjysmë e Drenicës. حينها كان رمضان قد جاوز منتصفه والحضور قد جاروا على مائدة السحور والنوم على عيون الصغار والكبار يتهيئون ليوم صيام جديد. Ku kanë ardhur në mëngjes herët në orën 5:30, ka ardhur dhe ka rrethu të 2 shtëpit kamësorisë, të thotë ishte një njësi komandos. Dhe çka ka ndodhur? Ka filluar të sulmoj të 2 shtëpit prej të gjitha pjesëve dhe tentuan sidomos të hynin këtu. Mirë po, e pamundshme ishte, sepse një rezistencë e madhe, dhe kush rezistoi? Ndonë se të rinë moshë, burnuan para kohe, nevoja detyroi të burnohen. Ishte mosha 13 vjeçare kushtrimi, ishte mosha 14 vjeçare Iqballi, ishte mosha 17 vjeçare Besimi, mosha Thyrmi Gjashaban 74 vjeçare. Kështu që tentuan që të hynin, mirë po u tërhoqën sepse rezistenca ishte shumë e madhe brenda. Prandaj policia tentoi të hyjë në këtë shtëpi këtu. Mirë po ishte prapë e pamundshme. Ndonë se komandanti rastësisht atë natë nuk ka qenë në shtëpi, këtu ishte Hamza, kryesisht me gjinin femërore. حمزة هو لآدم أخوه وساعده اليمنى، وللناس الفنان الرسام الممثل الموسيقي، وللأولاد ال9 هو الأب. كان حمزة واحدا من العائلة المحاربة، وعندما قالوا لأخيه آدم فلترحل النساء والأطفال، رد النساء والأطفال: لا يرحل عن الوطن إلا أعداؤه. Ishin do të prapë të vetëdijshëm dhe
e panë që në fabrikë municionit po bëhen një grumbullim i madh i forcave të armatosura, po bëhen një fortifikim i madh rreth fabrikës municionit. Dhe e panë që me dy sytë e tyre e kanë pa që aty po bëhet diçka, po përgatitej diçka. Mirë po prapë qëndronin gjithmonë të buzëqeshur, sepse ishin përcaktuar më herët që do të vdesim këtu. Dhe do të thotë nuk ju ra me befasi kjo çfarë po mendonte Serbia për këtë familje. Në 20 janarit, me bën lagja organizimin edhe. Gjithë lagja ka qenë në armatosme dhe kem pasur ndrojën për rreth krejt lagjes. Familjet tona 2 muaj dit nuk janë ndeshën me ravet e të nejtën gjitha të gatshme për ditën që ne e pritshëm. Erdhi dita e 5 marsit, ditë e ajte, edhe lagja u rrethohue nga ushtria, policia dhe paramilitarët serb. Kështu që 5 marsi 98 ishte hera e tretë që Serbia po i bënte sulm të drejtë për drejtë shtëpisë e komandantit. Mirë po ishte ndryshe nga sulmet e tjera, se në orën 4 Serbia ka sjell forca prej Mitrovica, drena si dhe Kline, dhe ka vendosur rrethet e parë formacioneve të ndryshme, ndonse në distancë me 20 kilometra ndërsa nga ky vend. Unë kom qenë këtu këtë rrullë, familja ime ka qenë në tëra këtë shtëpi këtë. Dhe e kem pa përfimin e lagjes, familjen e kom shpinë një dhëmë, e tëra familjen e në dhëmë, ku ishte strehimi pak maj sigurt, se të me pritshëm luftë të rreth. Edhe unë kom shkue në trullin Adem Jashari. Ata ishin qenën kështu në përgatitje sipër, i kemi zonë gjithë pozicionet ashtu si na kanë marrë vesh më herët. Mua atëherë kishte dëgju komandantu, sepse ishin të gjithë gatizuar dhe kishte thirrë familjen, nuk kishte thënë, sot kemi luftë dhe me fat na çu. Do thotë, brenda 7 vitesh ishte hera e tretë. كانت هي المواجهة الثالثة، وكان الجميع يعرف أنها الهالكة، والساعة في الصباح تدق 4، والصرب بأحذيتهم الثقيلة يدقون الأرض الطيبة، والعشب الأخضر في الفجر تدوسه جنازير الدبابات المتوحشة، فيشب مرة أخرى واقفا ويهتف بآدم أن الحرب كر وفر، لكن آدم اختار ألا يفر، واختارت العائلة ألا تفر، واختار الجميع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Aty ka qenë një pozicion i fortë që e ka pasur edhe më herët komandanti dhe më herët e kishte atë pozicion, sepse ishte i mendimit se duhet bën një strategji në luftë. Duhet bën strategji sepse Serbia ishte tipike hakmarrëse, prandaj strategjia e vetme ishte që pozicionet i kenë të forta dhe t'ja pa mundsojnë Serbisë që t'hyjnë kamsori këtu. Dhe derisa të janë gjallë ishin betuar që një kamp polici mos shkel në oborrin e tyre. Prandaj pozicioni që ishte atje ishte i fortë. Adilja, gruaja e komandantit, është vrarë në ditën e parë të luftës. E vetëm ajo është vrarë, se duke prej shtëpisë, duke dërguar municion komandantit te pozicioni aty. Dhe kur u vra,
Komandanti prap se prap, vazhdimisht ka bën lëvizje, prej atij pozicionin në shtëpi, prej shtëpie në atë pozicionin, vazhdimisht duke këndu, vazhdimisht duke u thënë fëmijëve dhe duke u dhënë, duke u ngrit moralin. Mos u friksoni se ju gjithmonë keni qenë trima. Dhe jo vetëm komandanti që ka këndu. Sa kanë qenë gjallë, kanë ndodhur që edhe të tjerët kanë këndu, sepse Shikjen e madhe, i kom thonë pasi e fëmijë, unë jem ndalë që tu, edhe jem përgatit mos me i la me hin në bërë, derisa të jenë fëmijën për drogë. Atëherë kur ju është djegë këta fëmija që në hin për drogë, fëmija kanë piskat për drogë. Atëherë jem ndalë pe që tu në këtë balkonin tjetër. Në këtë balkonin tjetër i kom pasë që ka edhe për adyrë të ne shumë. Jo, vallaj, si kes ka pas. Jo kemi mund të smenje një djepa të krejt, o ka pas, ka. Jo, këse nuk të shko kur. Një trebe, ka pas ju që ka liftua, për të më thonë në vetë përnimi, se granimi që ka prej. S'ka këshyri që koka dhe të ta plaka e rria, mija, ka kur, ka doka dhe s'koka që. Se një s'ka pas këllu, s'ka të vlonë, s'ka. S'ka pas. Kjo ka që së sëllë. E në lyru, me që e pa ly, e o pejkë se në kodi. Ta shta ku pazo vija për në kësajde me qëllim, edhe kësajde rësë me sëllëm që më zdallë të adhe se kodisë. Që kjo po? Qështë? Një po dera po, që dera kam bjo dhe ishtë. Dera po kam të këtë në tëtë për dhiti. Atja për në dhiti, kam qërë me kupatil, s'ka kujdo. كانت العائلة كلها تختبئ هنا في سرداب تحت المنزل. جعفر وزوجته وأطفالهما وأمه العجوز 5 ليال و6 أيام كاملة. Dhe që qani këtë pozicion të? Ti qani, dytit e majti. Për gjallë nuk e lëshoj. Ra këtu me t'i vdekur. As një moment pa levis për këtu. Ku po shtese, ku po 4 qifat njoja, të 3.000 të njët punoshë. E su. Dhe isha ma zdi, me 4 qifat. Koti një herë. Të le zezë tani në agrinë në frejnë. E qika e smut, qysh dike që nuk duhet. Qika e smut, qysh dike që nuk duhet. Qika e smut njëherë ka thull, po unë humojnë prehen gjithë, djolin 6 vjesë, kum ditë ku a heq. Qikat e majshin, se ajo hoj di shumë djoli. Qika e smutën në prehen gjithë, humojnë. Një javë ditë të e mashtru. Në mamë ka lovë që të më kam më frejtë, më kam marrë dhe për mjeti. Treka, e qika smut, e qika dërën në gjullë dhe kemë ata vdeshë të shkallit, kusht. A një të kokë të gjenë, njën e të kipur, njën e njërë. Ka përcyrë, sa një dikon e i plagun për sjallë, duke në këtërë dhe e s'ka këtë. Unë atë qika, dhe i qëtë që njërë në kanë zjerë. Dhe së në krejtë filmës, u të që bënë, kërë dërshëm, të shkëtë më za kur bëjnë shkore të përshë, në e shumë kamë, shumë qëtashin. Që këshë fëmija ku? Kur gjëtë fëmija. A lypshin, a kajshin? Lypen,
pa aksan. Dhon të qek taksë, më la, që të metë, rrishin këdhon. Ma ti kupqë, po, në që zëti, kështë pas rabërë shimë, nësë këna di, zide të bërë, vike që ta ujë, e preshëm, që të mreshëm, ki, zollë ma shumë, kellë të ujë, që ditë ka vike, dhe që ta këna që të shpërë. حوصر الحي كله واقتحمت بيوت الضعفاء واختبأ بعضهم من العجائز والأطفال والنساء. أما آدم وعائلته فقد تحصنوا في منازل 3. شعبان الوالد في مقدمة منزل الرجال، وبشكيم حفيده في الخلف، آدم في مقدمة المنزل الصغير، حمزة في منزل النساء، وبيوت أخرى في الحي تشارك في عرس المقاومة. Ne këmë rëtën dhe thonë në ora 7 në ngjisit. Na kemi dalë kemi shkuar një të shtëpia e Veçer Jasharit. Kemi të vu 5 shtëpi në shtëpinë e Veçer Jasharit. Edhe kemi najtë deri në ora 1:30. Edhe na kanë gjitë policia serbe jashtë dhe kanë gju gaz lërsjellës. Ne kur jemi dalë, natë e parë ne kanë bra susin qazim në derë të shtëpisë. E kanë vra Nazmin. Vllai më u plagos në krah, në dorë edhe në kam. Edhe kemi shkuar në prekaz. Ato të ne vllajin është ja kanë lidhë plakt. Të ne kemi shkuar të hala në një katën tjetër. Ka ardhë një, mas i kena qunë në durt, u nal edhe i na e s'na i kena zotit. Të dy njerëz të vronë, mos kena po. Në babën na kanë rrethu neve. Baba ka marrë një pushkë dhe ka dalë të shku të shtëpia ademe dhe më nuk e kena po. Megjithatë, këtë kala që shqivet nuk ka mund këtë 4 ditë të plota ta mposh Serbia. Lufta vazhdonte, kalaja nuk po mund të merrej deri në momentin kur e shihni këtë dhomë që ka qenë kuzhina këre, në kuzhinë e tyre. Ishin në mëngjes me 7 mars të pranishëm 14 gra dhe fëmijë, që ishin duke u përgatitur për sulmin që do të pasoj, se në mbrëmje çdo herë pushonin gjujtit. Mirë po rrethin Serbia nuk e largonte fare. Dhe atë ditë më herët ndodhi sulmi dhe ajo preve, shihni aty, ishte fatal, sepse ishte vdekje pruse për 13 anëtar familjes së njerë. Dhe këtu shpëtoi besarta baj. اختلط كل شيء بكل شيء، الرصاص بالصراخ، الغناء بالدعاء، رائحة البارود برائحة الجروح. كان الرجال يقاتلون والنساء يهيئن لهم الذخيرة ويعلمن الصغار: ضع الرصاصة هنا، ثم افعل هكذا، ثم هكذا.
الآن باتت البندقية جاهزة، احملها إلى والدك أو أكمل أنت المهمة الباقية. Pozicionin Hamza dhe një gjyle tope që ju do ta shihni çfarë pozicioni, një gjyle tope që kishte ra Hamzës në gjoks, ju kishte shkri do të gjoksin e ka damdum, krejt tërsisht damdum, ju kishte shkri në gjoks, dhe aty kishte mbetur i vdekur Hamza. Dhe e shifni se sidomos nga largësia, gjitha armë që janë përdor nga largësia. Serbia nuk ka dashur të mendua ka fëmijë këtë mosë çfarë do mosë qofshin, nuk i ka interesua ka fëmija, ka burra, ka gra. Do thotë kishte qenë bashkimi atje në fund. Do thotë në të gjithë pozicionet e ndara, të gjithë deri në momentin e fundit i mbrojtën. Kështu që në shtëpinë tjetër, në kullën që shifet atje, ka qenë Migja Shabani pozicionuar. Aty ra Migja Shabani. Gjithë do thotë deri në momentin e fundit. لا تظنوا أنهم رفعوا الرايات البيضاء أو قالوا نفاوض الأعداء، لكنها الحرب أوشكت على النهاية بعد أن مات 54 من الألبان، ولم يبق إلا محاربان آدم وابنه، والاثنان لا يزالان يقاتلان، والكل في الانتظار. الصرب للضربة الأخيرة، الملائكة لإذن ربها، الحور العين للشهداء، والشهداء لجوف طير خضر في قناديل معلقة بالعرش. Komandanti u vrapta mes dita, nuk para derës së kësaj shtëpie, me 7 mars 98-s, pas rënies së familjes 13 anëtare. Dhe çka ndodhi? Këtu, të gjithë pozicionet të ndara, komandanti këtu ra në këtë pozicion, në pozicionet që i kishin i mbrojtën me gjak deri në momentin e fundit. Në pozicionin tjetër do ta shohim ishte Fitimi. Fitimi, djali komandantit. Punët kryesore i bënin fëmija në këtë familje. Kur ranë që të gjithë, dhe njëherë përsërita, kur ranë që të gjithë këtu mbeten 2 fëmijë. Ushtrimi prej ditës së parë, asë një moment nuk ju kishte nda babës së tij Ademi. Në asë një qas, në asë një moment çdo herë kishte qenë bashkë. Mirë po, kur vdeqën gjithë tash pasigurt me qëndru këtu, pasigurt qëndrojmë këtu, ka mendu që të dalë djali, dalin nga ky vend se gjithë të vdekur, dhe posa ka dalë djali, kushtrimi është vrarë. Kushtrimi është vrarë këtu. Dhe çka ndodhi? Krejt e vetë me mbeti besarta 11 vjeçare. Dhe atëherë ra rezistenca. من ذاك الذي يزعم أن الأمة قد ماتت، وأن الدم في العروق قد جمد، وأن حمزة ما أنجب حمزة؟ فلمن إذن هذه الآلام؟ ولمن إذن هذا المخاض؟ ولماذا يولد للشهداء أطفال؟ ولماذا هؤلاء الصغار كبار حتى وهم صغار؟ ها هو مخبأ آدم في وسط الأحراج، في حياته ملتقى المقاتلين الأصدقاء، وفي مماته محجة الصغار، حوله يتسامرون ويحلمون. إذا ما العمر زاد زدنا عن الأرض، وكنا كما يشاري ندفع عنها الباغي. Kosit me onë këtë vend për këtë defat dhe të morëm lajmin se është dura
Adem Jashari me familjen dhe lagjën e tij. Kur mora këtë lajm, vendosa të vi dhe t'i urrës këta shahid. Mirë po kur erdha në këtë depo ndërtimore, mu duka që hidhur, mu duka që keqe, kur i posh trupat e shahidve, edhe ky vendi këtu që ka qenë i mbushur për plot me gjenazë, dhe më thonë prej këtu ujet. Prej këtu ujet kanë qenë dy rane. Rane i parë, këtu më kujtohen kanë qenë fëmija më shumë, ka pas fëmijë. Në atë pjesën afer knela ka qenë vjetër edhe përzin kufuma, ndërsa në këtë vendin këtu, bashkë në këtë vendin këtu ka qenë trupi Adem Jasharit. Trupi Adem Jasharit. Tu ka qenë një fëmijë shumë i vogël afër Ademit, e ka pas pjesën krejt hjekni. Atu ka qenë baba i Ademit, Shabani. Tu ka qenë afer Hamza, atu ka qenë Daja Osman. Këtë pjesën knela kanë fillu tani me ardhë gratë. Tremëdhjetë prej tyre, prej Ademit, prej këtu ujit, Ademit e knena të gjithë kanë qenë fëmijë, deri në 13 vjeç, 14 vjeç, më krejt kanë qenë fëmijë. Aja pjesa ka qenë disa të më shumë, deri te Mirza Shaban. Mirza Shaban ka qenë atë pjesën atu, dorën e ka pas këtu, edhe kamën e ka pas tek putën e krejt. Do të thonë, Hamza ka pas gjoksin krejt shpun i granatës, bili sa që kum të shune si mos ja kanë prej me flex, se ka qenë i farfur me harta e Kosovës. Në gjyksin e tij kështu ka qenë i farfur me sikur me ka harta e Kosovës. Mirza Shaban ka pas thika kësajde. Ka pas pjesë t'jekën, sy t'jekën, vesh t'jekën, pra ka qenë momenti më i vidhur në jetën tim. إليكم أيها السادة هذا البيان. هاجمت قواتنا الباسلة المدججة بالأسلحة العاتية مطبخا للنساء وملعبا للأطفال وبيتا كان الرجال فيه من الرجال، فقتلناهم كلهم، وبينهم 18 امرأة و10 أطفال، ومحونا 9 أجساد فلم تبق لهم باقية، وفضلا ونعمة حققنا لآدم حلمه فأصبناه في عنقه برصاصة، وفعلنا بحمزة ما فعلوه بحمزة فبقرنا صدره، وفعلنا الشيء نفسه مع من أحبه. نبارك شعبنا، الأرض هناك باتت أرضنا، ولكن احذروا فالأرض هناك كما البشر، بعد كل حرب تلد مزيدا من البشر. I banëm gjitha ato plane, po serbet erdhen në akşam, pasi për e dilën, 14-15 kanë, edhe erdhen me bagerin atje, edhe zjarë fixt, hynën mrena, na kemi donë këtë derën kënena, kum pas kerën që ato, e kum dhe skerën edhe komik, pra ata i kanë vëros tani me bagerë. Serbet gjenazet, të nesërmen, unë s'kom pas mundësi më marë, të nesërmen Mullah Hajdini, një hodë që e kanë vra, Allah në gjenet, ai hoxha me Zekria Canën edhe një pjesë të rinis, kanë shku në ato vorët atje dhe i kanë revorrosi, kanë këthy marë ka kibë. يا سيدي، الشهداء لا يدفنون، الشهداء في الأرض يزرعون فينبتون حدائق وأعنابا وأطفالا صغارا لهم العزة ولهم الكرامة. على جدران الشوارع والأزقة
مع لعب الصغار بين دفاتر التلاميذ في عمامات العجائز فوق سواعد الشباب الشجعان على وجوه الحسان تجد صور آدم وفي كل العيون إنذار انتبهوا نحن من ذاك البطل نحن من ذاك البطل. حتى الصغار يأتون يشربون حليبهم في الصباح ويأتون ويتعلمون. كم هي المسافة بعيدة بعيدة بين من يقاوم ومن يساوم، بين من يموت وليس في جيبه سوى رصاصة، وبين من يحيا ولديه كل وعود السلاطين والأعداء بأن يمنحوه في الحياة شبرا من الأرض وفي الممات نصف قبر. لن تنتهي الحكاية بعد. وكيف تنتهي؟ وكيف تنطفئ 56 نجمة؟ الصغار يكبرون والكبار يتوالدون، والذين قيل عنهم أنهم ينتهون يزدادون. لم تنتهي الحكاية بعد. وكيف تنتهي والقافلة تطول وتطول؟ بعد آدم يأتي عدنان، وبعده إسماعيل، وبعده إبراهيم، وبعده حمزة. الركب يلي الركب، العرس وراء العرس، العين بالعين والسن بالسن. العدو لا يرحم والصديق لا يصدق والعزيمة لا تفتر. دونهم الأرض دونهم العرض، الملحمة تلو الملحمة. والأيام تمر، العدو يرحل وآدم لا يموت، وآدم لن يموت. أو يموت الشهيد؟ إلى الملتقى.